नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शक्ति विद्यालय पालनपुरना ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आपનું स्वागत है। मारू नाम सागर भाटी है। मारो विषय है रसायण विज्ञान एटले के केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विषय ए तमारा माटे धोरण 10 मांथी 11 में आव्या छो एटले थोड़ुंक नवुं कही शकाय। आम तो आपणे 10मा धोरणनी अंदर पण केमिस्ट्री एटले के रसायण विज्ञानना केटलाक चेप्टरो भणता हता, जेम के तमे धातु, अधातु, रेडॉक्स, रासायणिक प्रक्रियाओं आ प्रकारना जे चेप्टर भण्या हशो ए रसायण विज्ञान ने लगता चेप्टर हता। बेटा, रसायण विज्ञान शरू करता पहला आपणे केटलीक पायानी बाबतो शीखवी पड़शे। केटलीक पायानी बाबतोनुं ज्ञान आपणने होय ए जरूरी छे, त्यारबाद आपणे विषयमां आगळ वधी शकीए छीए। पायानी बाबतो आपणे जोवा जईए तो परमाणुवीय क्रमांक छे, परमाणुवीय दळ छे, आणवीय दळ छे, इलेक्ट्रॉन रचना छे, आवर्त कोष्टक छे। आ बधी बाबतोने पायानी बाबतो कही शकाय। धन संयोजक आयनो, ऋण संयोजक आयनो, केवी रीते आपणे सूत्र बनाववा, समीकरण केवी रीते संतुलित करवा, आ बधी केटलीक पायानी बाबतो छे। तो आपणे विषयनी शरूआत करता पहला एकाद वीक सुधी केटलीक पायानी बाबतोनो अभ्यास करीशुं, जेने आपणे बेसिक केमिस्ट्री अथवा एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री एवा नामथी पण ओळखीशुं, के जे केमिस्ट्रीनी एबीसीडी छे। અને ત્યારબાદ આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં આગળ વધીશું। તો આજનો જે આપણો પહેલો ટોપિક છે એ છે બેટા પરમાણુવીય ક્રમાંક। તો હું અત્યારે પરમાણુવીય ક્રમાંક તમને શીખવવા જઈ રહ્યો છું। આમ તો આ વસ્તુ તમે ધોરણ 1 થી 9માં 1 થી 10માં શીખ્યા હશો, તો પણ ફરીથી એકવાર આપણે નાનકડું એનું રિવિઝન કરી અને આગળ વધીએ છીએ। અત્યારે તમે રિવિઝન સમજીને ચાલો છો આ વસ્તુને, બરાબર। તો ટોપિક આપણો છે પરમાણુ ક્રમાંક। शब्द तमे सांभळेलो हशे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जे छे एने आपणे Z संज्ञा द्वारा दर्शावता होईए छीए अने परमाणु क्रमांकनी शोध करी हती हेनरी मोस्ले नामना वैज्ञानिके। परमाणु क्रमांकने आपणे Z संज्ञा द्वारा दर्शावीए छीए अने परमाणु क्रमांकनी शोध करी छे हेनरी मोस्ले नामना वैज्ञानिके। एमणे एक्सरे पद्धति द्वारा परमाणु क्रमांकनी शोध करी हती। परमाणु क्रमांक नी एक्सरे द्वारा शोध करेली। परमाणु क्रमांक कोने कहेवाय? तो तमे परमाणु विषे थोड़ुं घणुं जाणता हशो। आपणे जे परमाणु छे एनी कल्पना आवी रीते करता होईए छीए के आ प्रकारे आपणे परमाणुने मानता होईए छीए। आवुं होय एटले आपणा मगजमां क्लियर के भाई आ परमाणु छे। तमे लोको आने परमाणु केंद्र कहो छो, बराबर। आपणे आने शुं कहीए छीए? परमाणु केंद्र। અને આ જે વિસ્તાર છે એને આપણે કક્ષા કહીએ છીએ। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પરમાણુ કેન્દ્ર જે છે એ ધન વીજભારિત હોય છે। પરમાણુ કેન્દ્ર કેવું હોય છે? ધન વીજભારિત હોય છે, કારણ કે એની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન નામના કણો રહેલા હોય છે। ત્રણ મૂળભૂત કણો છે, પ્રોટોન, ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રોન, જેમાંથી પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન નામના જે કણો છે એ પરમાણુ કેન્દ્રમાં આપણને જોવા મળે છે। कक्षाओनी अंदर इलेक्ट्रॉन जो होय ए परिभ्रमण करता होय छे। आवी बेसिक माहिती तमे जाणता हशो। हवे परमाणु क्रमांक कोने कहेवाय ए समजीशुं। तो कोईपण परमाणुना परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोननी संख्याने परमाणु क्रमांक तरीके ओळखवामां आवे छे। याद राखीशुं, कोईपण परमाणुना परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोननी संख्या, कोईपण परमाणुना परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोननी संख्या एने आपणे परमाणु क्रमांक एटले के Z तरीके ओळखीए छीए। तो आ परमाणु क्रमांकनी एक व्याख्या कही शकाय कि भाई परमाणु क्रमांक एटले शुं? तो कोईपण परमाणुना परमाणु केंद्रमां रहेला प्रोटोननी संख्या। बीजी रीते पण तमे आ व्याख्याने लखी शको छो। तमे एवी रीते पण लखी शको छो के परमाणुना केंद्रमां हाजर धन वीजभारित कणोनी संख्या, धन वीजभारित कणोनी संख्या। तो आवी रीते पण बेटा आपणे लखी शकीए छीए परमाणुना केंद्रमां हाजर धन वीजभारित कणोनी संख्या। तो एने पण आपणे परमाणु क्रमांक एवा नामथी ओळखीशुं। बीजुं તમે એક વસ્તુ એવું પણ લખી શકો કે તટસ્થ પરમાણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એને પણ આપણે પરમાણુ ક્રમાંક કહી શકીએ।
તો ત્રીજી રીતે તમે આમ લખી શકો, તટસ્થ પરમાણુઓ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, તટસ્થ પરમાણુઓ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, તો એને પણ આપણે શું કહીશું? પરમાણુ ક્રમાંક. હવે અહીંયા એક મહત્વનો શબ્દ મેં લખ્યો છે, તટસ્થ પરમાણુઓ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, એટલે આપણે એને પરમાણુ ક્રમાંક કહીશું. ધ્યાન રાખશો, પ્રોટોનની સંખ્યા પરમાણુ ક્રમાંક, ધન વીજભારની સંખ્યા પરમાણુ ક્રમાંક, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પરમાણુ ક્રમાંક. ખોટું. તટસ્થ પરમાણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એટલે પરમાણુ ક્રમાંક. હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે કેમેસ્ટ્રીમાં જે સ્પીસીઝ હોય ને એ 3 પ્રકારની હોય. સ્પીસીઝ એટલે કોઈ પણ પરમાણુ કે આયન કે એ બધાને આપણે સ્પીસીઝ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સ્પીસીઝ આપણી જોડે 3 પ્રકારની હોય. એક હોય ધન વીજભારિત સ્પીસીઝ. સ્પીસીઝમાં પહેલો પ્રકાર છે ધન વીજભારિત સ્પીસીઝ. બીજો પ્રકાર છે ઋણ વીજભારિત સ્પીસીઝ. બીજો જે પ્રકાર છે એ છે ઋણ વીજભારિત. અને ત્રીજો પ્રકાર છે તટસ્થ. હવે મારે ધન વીજભારિત કોને કહેવું? તો જેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા વધારે હોય ઇલેક્ટ્રોન કરતાં, એને આપણે ધન વીજભારિત કહીશું. ધ્યાન રાખશો, પ્રોટોનના જે સંખ્યા છે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કરતાં વધારે છે તો એને આપણે ધન વીજભારિત કહીએ છીએ. કારણ કે પ્રોટોન ધન વીજભારિત હોય છે અને ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભારિત હોય છે. જો પ્રોટોન વધુ હશે તો ધન વીજભાર વધુ હશે, એટલા માટે આપણે એને ધન વીજભારિત કહીશું. ઋણ વીજભારિત કોને કહેવાય? તો જેમાં પ્રોટોન કરતાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય, બરાબર, જેમાં પ્રોટોન કરતાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારે હોય એને આપણે ઋણ વીજભારિત કહીએ છીએ. અને તટસ્થ કોને કહેવાય? તો જેમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય એને આપણે તટસ્થ કહીએ છીએ. જેમાં પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? તટસ્થ કહીએ છીએ. તો તટસ્થ પરમાણુમાં શું થશે કે જેટલા પ્રોટોન હશે એટલા જ શું હશે? ઇલેક્ટ્રોન. એટલા માટે અહીંયા એવો શબ્દ લખ્યો છે કે તટસ્થ પરમાણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. કેમ કે તટસ્થ પરમાણુ માટે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે એટલા જ પ્રોટોન હશે, અને જેટલા પ્રોટોન હશે એટલો જ એનો શું થશે? ધન વીજભાર થશે. તો બેટા આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો ફટાફટથી અને લખી દો છો. સારું બેટા, આપણે વાત કરી પરમાણુ ક્રમાંક એની વ્યાખ્યા ઉપર. તો પરમાણુ ક્રમાંકની વ્યાખ્યામાં આપણે જોયું કે કોઈ પણ પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા એને આપણે પરમાણુ ક્રમાંક કહીએ છીએ, અથવા પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા ધન વીજભારની સંખ્યા એને પણ પરમાણુ ક્રમાંક કહીએ છીએ. અને તટસ્થ પરમાણુ માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એને પણ આપણે પરમાણુ ક્રમાંક કહીએ છીએ. અને પરમાણુ ક્રમાંકની જે શોધ છે એ હેનરી મોસ્લેએ કરી છે. હવે આપણે ભણી રહ્યા છીએ 1 થી 20 તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક. લગભગ તમને આવડતા હશે તો પણ હું તમને એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં છું. 1 થી 20 સુધીના તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક. 1 થી 20 સુધીના તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક. તો ધ્યાન રાખીશું બેટા, 1 થી 20 સુધીના જે તત્વો છે એમના પરમાણુ ક્રમાંક. તો પહેલા 1 થી 10 તત્વો તમને યાદ હશે: હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. તો પહેલા 1 થી 10 તત્વો જે છે એ આ છે: હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. તો 1 થી 10 સુધીના તત્વો, એમની તમે સંજ્ઞાઓ યાદ રાખો છો અને એમના તમે નામ પણ યાદ રાખો છો. વારંવાર વિડીયોને તમે આગળ પાછળ કરી અને જોઈ શકો છો. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. આ છે આપણા તત્વો 1 થી 10, બરાબર. અને એમના પરમાણુ ક્રમાંક સળંગ જ છે: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. હવે અહીંયા ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. એનો મતલબ કે ઓક્સિજનના પરમાણુ કેન્દ્રમાં 8 પ્રોટોન હાજર છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. એનો અર્થ એવો થશે કે ઓક્સિજનના પરમાણુના કેન્દ્રમાં 8 પ્રોટોન હાજર છે, બરાબર. તો આ મેં તમને સંજ્ઞાઓ લખાઈ છે. હું એમના પરમાણુ ક્રમાંક પણ લખી દઉં છું: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. તો એમના પરમાણુ ક્રમાંક છે, બરાબર.
બીજી સાથે મેં અહીંયા સંજ્ઞા પણ લખી છે, નામ આપણે લખતા નામ પણ આપણે લખી દઈએ છીએ, બરાબર. તો હું અહીંયા તત્વોના નામ પણ લખી આપું છું. 1 નંબરનું જે તત્વ છે એનું નામ છે હાઇડ્રોજન. શું નામ છે? હાઇડ્રોજન. બીજા નંબરનું જે તત્વ છે એનું નામ છે હિલિયમ, બરાબર. તો તમે નામ પણ યાદ રાખો છો, હિલિયમ. એના પછી ત્રીજા નંબરનું જે તત્વ છે એનું નામ છે લિથિયમ. ચોથું જે છે એનું નામ છે બેરિલિયમ. પાંચમું બેટા છે એનું નામ છે બોરોન. છઠ્ઠાનું નામ છે કાર્બન. સાતમાનું નામ છે નાઇટ્રોજન. આઠમાનું નામ છે ઓક્સિજન. નવમાનું નામ છે ફ્લોરિન. અને 10મો છે નિયોન. 10મો શું છે? નિયોન. તો આપણા 1 થી 10 જે તત્વો છે, બરાબર. તો એમના પરમાણુ ક્રમાંક, એમની સંજ્ઞા અને એમના નામ મેં તમને અહીંયા આગળ લખાઈ દીધા છે અને તમારે પણ યાદ રાખવાના છે. 20 સુધીના તત્વોના નામ, સંજ્ઞા એ તમને યાદ રહે બેટા, આ બહુ જરૂરી છે. વધારે નહીં તો 20 સુધીના તત્વો આપણે યાદ કરીશું, બરાબર. સારું. તો હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. હા, હી, લી, બે, બો, કા, ના, ઓ, ફ, ની. આવી રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. હા, હિલી, બે, બો, કા, ના, ઓ, ફ, ની. એ તમે 1 થી 10માં યાદ રાખ્યું હશે. ક્લિયર? આના સિવાય તમારે બીજી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે. આના પરમાણવીય દળ, આ જે તત્વો છે એમના તમે સાથે સાથે પરમાણવીય દળ પણ ધ્યાનમાં રાખો છો, બરાબર. તો આમના તમે એક તો યાદ રાખશો પરમાણવીય દળ, જેને આપણે એ કહીએ છીએ એટોમિક માસ, બરાબર. હું પરમાણવીય દળ પણ તમને લખાઈ દઉં છું, એટોમિક માસ એ. પણ એના પહેલાં થોડી સમજૂતી આપી દઉં, પરમાણવીય દળ કોને કહેવાય, બરાબર. સારું. તો પરમાણવીય દળ એવો શબ્દ છે આપણી જોડે. હવે આ શબ્દ પણ તમે આમ તો ભણ્યા હશો ધોરણ 1 થી 10માં. પરમાણવીય દળ, જેને આપણે એ અથવા તો એટોમિક માસ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. પરમાણવીય દળ જે છે એનો એકમ જે છે એ AMU છે, અથવા તમે એને યુ પણ લખી શકો છો, અથવા એને આપણે ગ્રામ પ્રતિ મોલ એવા એકમમાં પણ લખતા હોઈએ છીએ. તો પરમાણવીય દળના એકમ 3 રીતે લખી શકાય. AMU એટલે કે એટોમિક માસ યુનિટ. AMU જેને આપણે કહીએ છીએ એટોમિક માસ યુનિટ, બરાબર. યુ જેને આપણે યુનિફાઈડ માસ એવા નામથી ઓળખીશું. યુને આપણે શું કહેશું? યુનિફાઈડ માસ, બરાબર. તો યુ એટલે યુનિફાઈડ માસ એવા નામથી પણ ઓળખીએ છીએ, અથવા તમે એને ગ્રામ પ્રતિ મોલ એવી રીતે પણ લખી શકો છો. તો ધ્યાન રાખશો, પરમાણવીય દળ એના એકમો 3 છે. પરમાણવીય દળ એટલે શું, બરાબર. તો પરમાણવીય દળ એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનો સરવાળો, એને આપણે પરમાણવીય દળ કહીએ છીએ. ધ્યાન રાખશો કે આપણું જે પરમાણુ છે એ પરમાણુના કેન્દ્રમાં પ્રોટોન પણ છે અને ન્યુટ્રોન પણ છે. તો પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન બંનેની સંખ્યાનો સરવાળો એને આપણે પરમાણવીય દળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? અને માત્ર પ્રોટોનની સંખ્યા એને આપણે પરમાણવીય ક્રમાંક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો પરમાણવીય દળ એટલે શું? તો ધ્યાન રાખીશું, પરમાણવીય દળ એટલે કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન વત્તા કેન્દ્રમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. ધ્યાન રાખશો, પરમાણવીય દળ એટલે શું? તો પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, એને આપણે પરમાણવીય દળ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. તો બેટા યાદ કરી દઈએ છીએ પરમાણવીય દળ કોને કહેવાશે. ક્લિયર? ઓકે. હું તમને પરમાણવીય દળ લખાઈ દઉં છું. હાઇડ્રોજનનો જે પરમાણવીય દળ છે એ 1 છે. પરમાણવીય દળ જે છે એ માપવા માટે એક સાધન વપરાય છે, બરાબર, જેને આપણે દ્રવ્યમાન સ્પેક્ટ્રોમીટર એવા નામથી ઓળખીએ છીએ, બરાબર. પરમાણવીય દળ માપવાનું સાધન, બરાબર. આ ધ્યાન રાખજો, પરમાણવીય દળ માપવાનું સાધન, જેને આપણે સ્પેક્ટ્રોમીટર નામથી ઓળખીએ છીએ, દ્રવ્યમાન સ્પેક્ટ્રોમીટર એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. પરમાણવીય દળ એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે. પ્રોટોનની સંખ્યા આપણને ખબર પડી જાય
કે ભાઈ આનો નંબર 6 છે તો આમાં પ્રોટોનની સંખ્યા 6 હશે, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા એ આપણે જાતે ખબર નથી પાડી શકતા. એટલે આપણે દ્રવ્યમાન સ્પેક્ટ્રોમીટર જે સાધન છે એની મદદથી પરમાણુ દળ માપતા હોઈએ છીએ. અને 1 થી 20 તત્વોના પરમાણુ દળ તમારે યાદ રાખવાના છે. હાઇડ્રોજનનું જે પરમાણુ દળ છે એ 1 છે, હિલિયમનું જે પરમાણુ દળ છે એ 4 છે, લિથિયમનું પરમાણુ દળ 7 છે, બેરિલિયમનું પરમાણુ દળ 9 છે. અહીંયા જે એકમ હું વાપરી રહ્યો છું પરમાણુ દળનો એ વાપરી રહ્યો છું AMU એટોમિક માસ યુનિટ. બોરોનનું પરમાણુ દળ 11 છે, કાર્બનનું પરમાણુ દળ 12 છે, નાઇટ્રોજનનું પરમાણુ દળ 14 છે, ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ 16 છે, ફ્લોરિનનું પરમાણુ દળ 19 છે અને નિયોનનું પરમાણુ દળ 20 છે. બરાબર, તો તમે પરમાણુ દળ પણ યાદ રાખો છો અહીંયા. ક્લિયર? કોઈ સ્કીમમાં નથી જવાનું કે એકી સંખ્યા હોય તો બમણી +1 કરી દો અને બેકી સંખ્યા હોય તો બમણી કરી દો. બરાબર, કેમ કે દરેકમાં એ પ્રકારની સ્કીમ તમે લાગુ નહીં પાડી શકો. એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે યાદ રાખશો. ધારો કે હું તમને પૂછું કે નાઇટ્રોજનનું બેટા પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો, તો 7, અને નાઇટ્રોજનનું પરમાણુ દળ કેટલું, તો 14. પરમાણુ ક્રમાંક શું છે, તો પ્રોટોનની સંખ્યા છે, અને પરમાણુ દળ શું છે, તો પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યાનો સરવાળો છે. હું એમ પૂછું કે બેરિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો, તો 4, અને એનું પરમાણુ દળ કેટલું, તો 9. તો 1 થી 10 સુધીના જે તત્વો છે એના પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળ આપણે યાદ રાખીશું. કાલનો જ્યારે લેક્ચર હશે આપણું તો એના પહેલાં આપણે આટલું યાદ કરીને બેસીશું એવો આપણે સંકલ્પ કરીએ છીએ. બરાબર, આનો પણ બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો અને નોટ્સમાં પણ તમે લખી દો છો પાછળથી આને. ક્લિયર? સારું, તો ઓકે, ચલો હવે આપણે 11 થી 20 સુધીના જે તત્વો છે, બરાબર, તો એમના તમને નામ શીખવી દઉં છું. 11 થી 20 સુધીના જે તત્વો છે એમના નામ, એમની સંજ્ઞા અને એમના પરમાણુ દળ તમને શીખવી દઉં છું. બરાબર, અને એ તમારે યાદ રાખવાના છે. બરાબર, પરમાણુ ક્રમાંક પણ યાદ રાખો છો, પરમાણુ દળ પણ યાદ રાખો છો, અને વ્યાખ્યાઓ પણ મેં તમને જે સમજાવી છે એ પણ આપણે યાદ રાખીએ છીએ. અને આ બધી જ વસ્તુ તમારે એક સારી એવી નોટ્સમાં લખવાની છે. બરાબર, અને જ્યારે ત્યારે આપણે પ્રત્યક્ષ રીતે મળીએ છીએ ત્યારે એ નોટ્સ તમારી આપણે ચેક કરીશું. સારું, 11 થી 20 સુધીના જે તત્વો છે એના આપણે પરમાણુ ક્રમાંક, એના સંજ્ઞા અને એના પરમાણુ દળની વાત કરી દઈએ. સારું, તો Z બરાબર 11, એના પછી 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 અને 20. બરાબર, તો અહીંયા 20 તત્વો છે આપણી જોડે. સારું, હવે એમની બધાની આપણે સંજ્ઞાઓ લખી દઈએ છીએ. સારું, તો સંજ્ઞા લખી દઈએ છીએ અહીંયા, એમના નામ પણ લખી દઈએ છીએ, અને સાથે સાથે આપણે એમના પરમાણવીય દળ એટલે કે એટોમિક માસ એ પણ લખી દઈએ છીએ. આ બધું બેટા આવડશે, આ બધું શીખશો, એના પછી જ આપણે વિષયમાં આગળ વધીશું. ચલો, તો સંજ્ઞા જોવા જઈએ તો 11 નંબરની જે તત્વ છે એની સંજ્ઞા છે સોડિયમ Na. 12 નંબરનું જે તત્વ છે એની સંજ્ઞા છે Mg મેગ્નેશિયમ. 13 નંબરની તત્વની સંજ્ઞા છે Al એલ્યુમિનિયમ. એના પછી Si સિલિકોન. એના પછી P ફોસ્ફરસ. એના પછી 16 જેને આપણે કહીશું સલ્ફર. 17 જેનું નામ છે ક્લોરીન. 18 જેનું નામ છે આર્ગોન. 19 જેનું નામ છે પોટેશિયમ. અને 20 જેનું નામ છે કેલ્શિયમ. ક્લિયર? તો આવી રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. આની પણ આપણી જોડે સ્કીમ છે. ના માઘ આલિયા શિલ્પા પ્રિયંકા. ના माघ आलिया शिल्पा प्रियंका सागर कल आ रही है कटरीना बोले तो क्या. तो आ टाइपनी स्कीम है, पण आ तो खाली गम्मत माटे छे स्कीम. बाकी तमे डायरेक्ट पण याद राखी शको અને મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓને યાદ હશે, કેમ કે 1 થી 20 સુધીના પરમાણુ ક્રમાંક વારંવાર આપણે ભણ્યા છીએ અને નથી યાદ કોઈ વિદ્યાર્થીઓને તો હવે આપણે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં
એડમિશન લીધું છે, તો આટલું તો આપણે યાદ કરી જ દઈશું, બરાબર. તો 11 જે છે એ છે સોડિયમ મેગ્નેશિયમ, ક્લિયર. એના પછી હું નામ લખી દઉં છું, જે આ છે એનું નામ છે સોડિયમ. હવે તમને એમ થશે કે સાહેબ આનું નામ સોડિયમ છે અને સંજ્ઞા એની Na છે, તો ખરેખર તો સોડિયમની SO સંજ્ઞા ના હોવી જોઈએ. પણ આવું એટલા માટે છે બેટા કે સોડિયમ જે છે એનું લેટિન નામ નાઇટ્રિયમ છે. સોડિયમનું લેટિન નામ છે એ નાઇટ્રિયમ છે અને આ જે સંજ્ઞાઓ છે એ લેટિન નામ પરથી આપેલી છે. હવે એનું લેટિન નામ જે છે એ નાઇટ્રિયમ છે અને નાઇટ્રિયમનો પહેલો અક્ષર જે છે એ Na છે, એટલા માટે સોડિયમની સંજ્ઞા Na આપેલી છે. બીજા પણ કેટલાક નામમાં તમને આવો પ્રશ્ન થતો હશે, તો એ એમના લેટિન નામ પરથી છે, બરાબર. એટલે એ બધી ચિંતા ના કરશો. ધારો કે આ પોટેશિયમ છે તો એનો સ્પેલિંગ P થી હશે, પણ સંજ્ઞા એની K આપેલી છે, તો એના પાછળ પણ એનું જવાબદાર કારણ એનું લેટિન નામ છે, બરાબર. સારું. હવે અહીંયા Mg છે તો એને આપણે મેગ્નેશિયમ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. Mgને શું નામથી ઓળખીએ છીએ? મેગ્નેશિયમ. Al જે છે એને આપણે એલ્યુમિનિયમ નામથી ઓળખીએ છીએ. Si જે છે એને આપણે સિલિકોન નામથી ઓળખીએ છીએ. P જે છે એને આપણે ફોસ્ફરસ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખીશું, ફોસ્ફરસ મિક્સ ના થઈ જાય, અમુકને ફ્લોરિન અને ફોસ્ફરસ એ મિક્સ થઈ જતું હોય. ધ્યાન રાખજો, ફ્લોરિન F છે 9 નંબર અને ફોસ્ફરસ P છે 15 નંબર, બરાબર. S જે છે એ સલ્ફર છે. Cl જે છે એ છે ક્લોરીન. Cl શું છે? ક્લોરીન. Ar જે છે એ છે આર્ગોન. Ar જે છે એ છે આર્ગોન. K જે છે એ છે પોટેશિયમ. K છે એને આપણે પોટેશિયમ, ધ્યાન રાખજો, K પોટેશિયમ, ક્લિયર. એના પછી Ca જે છે એને આપણે કેલ્શિયમ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ, કેલ્શિયમ. Ca ને આપણે શું નામથી ઓળખીએ છીએ? કેલ્શિયમ. હવે એમના પરમાણ્વીય દળ તમને કહી દઉં છું. સોડિયમનો જે પરમાણ્વીય દળ છે એ 23 છે અને ફરીથી પરમાણ્વીય દળનો એકમ AMU એટલે કે એટોમિક માસ યુનિટ છે. સાથે સાથે બોલતા રહેવાનું છે, શબ્દો આપણી માટે નવા છે બેટા. એના પછી મેગ્નેશિયમનો પરમાણ્વીય દળ 24, એલ્યુમિનિયમનો પરમાણ્વીય દળ 27, સિલિકોનનો પરમાણ્વીય દળ 28, ફોસ્ફરસનો જે પરમાણ્વીય દળ છે 31 છે, સલ્ફરનો પરમાણ્વીય દળ 32 છે, ક્લોરીનનો પરમાણ્વીય દળ 35.5 છે. ધ્યાન રાખીશું, ક્લોરીનનો જે પરમાણ્વીય દળ છે એ 35.5 છે અને અહીંયા મેં સ્ટાર પણ કર્યું છે, બરાબર. આર્ગોનનો પરમાણ્વીય દળ 40 છે, પોટેશિયમનો પરમાણ્વીય દળ 39 છે અને કેલ્શિયમનો પરમાણ્વીય દળ 40 છે, બરાબર. તો આ પરમાણ્વીય દળ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખીએ છીએ. પરમાણ્વીય દળમાં એક સ્કીમ કહી દઉં છું, પણ ક્યાં લાગુ પડશે અને ક્યાં નથી લાગુ પડતી એ પણ તમને સાથે સાથે સમજાવી દઉં છું. તો આનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો ફટાફટથી બેટા. સારું, તો લેવાઈ ગયો છે, સ્ક્રીનશોટ નીકાળી દઉં છું. હવે પરમાણ્વીય દળ માટે એક સ્કીમ છે, બરાબર, પણ એ બધી જગ્યાએ એપ્લાય તમારે નથી કરવાની. ધ્યાન રાખો કેવી સ્કીમ છે પરમાણ્વીય દળ માટે. તો પહેલાં તો તમને પરમાણુ ક્રમાંક આવડે એ જરૂરી છે, બરાબર. 1 થી 20 સુધીના પરમાણુ ક્રમાંક તમને આવડે એ બહુ જરૂરી છે કેમિસ્ટ્રીમાં આગળ વધવા માટે. ફરીથી યાદ કરાવી દઉં છું, 1 થી 10 હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન અને નિયોન. 11 થી 20 બેટા સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરીન, આર્ગોન, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ, બરાબર. હવે સ્કીમ શું છે પરમાણ્વીય દળ માટે અને કેમાં સ્કીમ લાગુ નથી પાડવાની? તો ધ્યાન રાખજો, 1, 7, 17, 18 અને 4, બરાબર. 1, 4, 7, 17 અને 18. 1 એટલે હાઇડ્રોજન, 4 એટલે બેરિલિયમ, 7 એટલે નાઇટ્રોજન, 17 એટલે ક્લોરીન અને 18 એટલે આર્ગોન. આની અંદર આપણે સ્કીમ લાગુ નહીં પાડીએ, આ બધા અપવાદ છે, બરાબર. એટલે આપણે જે સ્કીમ બનાવી રહ્યા છીએ એના માટે આ અપવાદ છે. તો જે અપવાદ હશે એને આપણે આવી રીતે યાદ રાખીશું. તમને થોડું ઘણું આનું મોઢું મારા જેવું લાગી શકે, પણ હું નથી, મિત્ર છે મારા, બરાબર.
તો એ ધ્યાન રાખજો, આ જે નંબરો છે એ અપવાદ છે 1, 4, 7, 17 અને 18, હાઇડ્રોજન, બેરિલિયમ, નાઇટ્રોજન, ક્લોરિન અને આર્ગોન. આમના માટે આપણે જે હું કહું છું એ લાગુ નથી પાડવાનું. આપણે કેવું કરીએ છીએ 1 થી 20 સુધીમાં ખાસ કરીને, તો આપણે એવું કરીએ છીએ કે જો પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય, જો પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય તો આપણે પરમાણુ દળ માટે શું કરીએ છીએ? જો પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય, જો પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? પરમાણુ દળ માટે બમણું વત્તા 1 કરીએ છીએ. જો પરમાણુ ક્રમાંક એકી સંખ્યામાં હોય તો પરમાણુ દળ માટે આપણે બમણું વત્તા 1 કરીએ છીએ. અને પરમાણુ ક્રમાંક બેકી સંખ્યામાં હોય, પરમાણુ ક્રમાંક બેકી સંખ્યામાં હોય તો આપણે બમણું કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? બમણું કરીએ છીએ. પણ શરત કહી દઉં છું, 1 થી 20માં તમે આ કરી શકો, એમાંય તમે આ બધામાં ના કરી શકો. મતલબ કે 1, 4, 7, 17, 18 આ નંબરમાં તમે આવું કરી શકો નહીં. કેમ ના કરી શકો? એના માટે ખાલી એમને એમ કહી દઉં, કોઈ વૈજ્ઞાનિક કારણ નથી કે આ લોકોમાં ન્યુટ્રોનની જે સંખ્યા છે એ આપણે નથી જાણી શકતા, એ દ્રવ્યમાન સ્પેક્ટ્રોમીટર જાણી શકે છે. માટે હવે ધારો કે તમને એમ કે 15 નંબરનો પરમાણુ દળ કેટલું, 15 નંબરનું પરમાણુ દળ કેટલું, તો પહેલાં તો તમને યાદ આવી જવું જોઈએ કે 15 નંબર એટલે ફોસ્ફરસ. બીજું જુઓ કે 15 નંબર અહીંયા તો નથી ને, તો અહીંયા નથી, તો 15 નંબર જે છે એ એકી સંખ્યા છે. એટલે તમે શું કરશો? બમણું વત્તા 1, એટલે 15ના બમણા 30 અને વત્તા 1 એટલે કેટલું થશે? 31. તો 15 નંબરનું પરમાણુ દળ કેટલું થશે? 31. દાખલા તરીકે તમને એમ પૂછે કે 8 નંબરનું પરમાણુ દળ કેટલું, તો 8 નંબર કોણ છે? ઓક્સિજન. અને કેવી સંખ્યા છે? બેકી સંખ્યા છે, તો આપણે એને બમણી કરીશું, તો એનો પરમાણુ દળ થશે 16. એનો પરમાણુ દળ કેટલો થશે? 16 થશે. ક્લિયર? આવડી જશે. હવે હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું, બરાબર? એનો આન્સર તમે કમેન્ટમાં આપશો. ચલો, 11 નંબર જે છે સોડિયમ, એનું કેટલું થશે પરમાણુ દળ? અને બીજું છે મારી જોડે, એ છે 19 નંબર પોટેશિયમ, એનું કેટલું થશે પરમાણુ દળ? આ બે તમે કમેન્ટમાં કહેશો. આ બધા મેં એટલા માટે અપવાદમાં લખ્યા છે કેમ કે તમે આવા નિયમ એમાં વાપરી શકો નહીં. ધારો કે હાઇડ્રોજન એકી સંખ્યા છે, તો ખરેખર તો એકી હોય એટલે બમણું વત્તા 1 એટલે 3 થવું જોઈએ, પણ એવું થતું નથી. હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ ક્રમાંક પણ 1 છે અને પરમાણુ દળ પણ 1 છે. બેરિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4 છે, એ મુજબ 8 થવું જોઈએ દળ, પણ હકીકતમાં એવું નથી. એનું જે દળ છે એ 9 છે, તો એ ડાયરેક્ટલી આપણે યાદ રાખીશું. એવી રીતે નાઇટ્રોજનનું 15 થવું જોઈએ, પણ છે 14. ક્લોરિન જે છે એનું 35 થવું જોઈએ, પણ થઈ ગયું છે 35.5. આર્ગોનનું 36 થવું જોઈએ, પણ થઈ ગયું છે 40. એટલા માટે આ લોકોને આપણે ડાયરેક્ટલી યાદ રાખીશું. આ જે વાત છે એ 1 થી 20 સુધી જ છે, બાકી આ વાતમાં ઘણું પડવું નહીં. ડાયરેક્ટ જેટલા યાદ રહે એટલા પરમાણુ દળ યાદ રાખવા આપણા માટે વધારે સારા છે. ક્લિયર? અને ધીમે ધીમે પરમાણુ દળ તમને યાદ રહી જશે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સારું, તો આનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો. 1, 4, 7, 17 અને 18. ક્લિયર? તો આ પરમાણુ દળ એ આપણા માટે એક્સેપ્શન છે. નીકાળી દઉં છું બેટા. સારું, હવે આના સિવાય કેટલાક તત્વો જે છે એમના પરમાણુ દળ આપણે તૈયાર કરીશું, કેમ કે વારંવાર એ તત્વોના પરમાણુ દળ આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છે. કેટલાક તત્વોના પરમાણુ દળ આપણે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાના છે, માટે એ તત્વોના પરમાણુ દળ આપણે તૈયાર કરીશું. એવા કયા તત્વો છે? તો એવા તત્વોમાં એક છે ક્રોમિયમ, બીજું છે મેંગેનીઝ, ત્રીજું છે Fe એટલે કે આયન, બરાબર, ચોથું છે કોપર અને પાંચમું છે ઝીંક. તો આ જે તત્વો છે ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયન, કોપર અને ઝીંક, આમના પણ પરમાણુ દળ તમે બેટા તૈયાર કરો છો. નંબર હું એમના કહી દઉં છું, Z એમના માટે તમને કહી દઉં છું, બરાબર, અને સાથે સાથે હું તમને એના માટે A પણ કહી દઉં છું. Z એટલે પરમાણુ ક્રમાંક અને A એટલે બેટા પરમાણવીય દળ. હવે તમને આવડી ગયું હશે કે Z પરમાણુ ક્રમાંક છે અને A શું છે? પરમાણવીય દળ છે. તો ક્રોમિયમ માટે 24, મેંગેનીઝ માટે 25, Fe નો નંબર 26, કોપરનો નંબર 27, કોપરનો જે નંબર છે એ છે 29 અને ઝીંકનો નંબર છે 30. એમના પરમાણુ દળ પણ આપણે યાદ રાખીશું કેમ કે જરૂરી છે. તો ક્રોમિયમનો પરમાણુ દળ 52 છે, એક્ઝેક્ટ ડેટા 51.99 સમથિંગ છે, પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં 52 લઈએ છીએ. Mnનો જે પરમાણુ દળ છે એ 55 છે, એક્ઝેક્ટ આંકડો 54 પોઈન્ટ સમથિંગ છે, પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં 55 લઈએ છીએ.
Fe પરમાણુ દળ 56 છે, બરાબર. કોપરનું પરમાણુ દળ 63.5 છે અને ઝીંકનું જે પરમાણુ દળ છે એ 65.3 આટલું આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો આ અગત્યના પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ દળ છે જેનો વારે ઘડીએ આપણે ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, એટલે આને પણ આપણે યાદ રાખીએ છીએ. આના સિવાય ક્યારે પણ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો પરમાણુ દળ એ તમને આપી દેવામાં આવે છે, બરાબર. આના સિવાય જ્યારે પણ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય ત્યારે પરમાણુ દળ તમને આપેલા હોય છે, પરમાણુ ક્રમાંક પણ તમને આપી દેતા હોય છે. બાકી આમાંથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે પરમાણુ દળ અને પરમાણુ ક્રમાંક આપણને ખબર હોય એ જરૂરી છે. સારું, તો બેટા આનો પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો. આપણે આગળ વધીએ છીએ. ઓકે, સરસ. હવે સ્ક્રીનશોટ જે તમે લો છો એ તમારી જોડે રાખો છો અને એની નોટ્સ પણ તમે બનાવો છો. સારું. હવે બીજી એક વસ્તુ અહીંયા તમને પરમાણુ દળ ક્લિયર થઈ ગયું હશે, બરાબર. હું ફરીથી સમજાવી દઉં છું આપણે કેટલી વસ્તુ ભણ્યા છીએ બેટા. તો આપણે જે ટોપિક ચાલુ કર્યો એ હતો પરમાણવીય ક્રમાંક, બરાબર. પરમાણવીય ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા. એના ઉપરથી આપણે દેખ્યું પરમાણવીય દળ. પરમાણવીય દળ એટલે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. 1 થી 20 સુધીના પરમાણુ ક્રમાંક યાદ કરીએ છીએ અને એમના પરમાણવીય દળ પણ આપણે યાદ કરીએ છીએ. હવે એક નવો ટોપિક છે, એ છે આણ્વીય દળ. એ શું છે? આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળ. આણ્વીય દળને આપણે GMM આવી સંજ્ઞા અથવા તો M સંજ્ઞા દ્વારા ઓળખીએ છીએ. આણ્વીય દળ જે છે એને આપણે GMM ગ્રામ મોલિક્યુલર માસ અથવા તો મોલિક્યુલર માસ M આવી સંજ્ઞા દ્વારા ઓળખીએ છીએ. આણ્વીય દળ અણુ માટે હોય, ધ્યાન રાખશો. આણ્વીય દળ અણુ માટે હોય છે. આણ્વીય દળ અણુ માટે હોય છે અને પરમાણુય દળ છે એ પરમાણુ માટે હોય છે. આ ધ્યાન રાખીશું. પરમાણુય દળ પરમાણુ માટે હોય છે અને આણ્વીય દળ જે છે એ અણુ માટે હોય છે. પહેલાં તો અણુ અને પરમાણુ વચ્ચેનો થોડો ફરક તમને સમજાવી દઉં. કેમેસ્ટ્રીની ભાષામાં નથી સમજાવતો, દેશી ભાષામાં સમજાવી દઉં. અણુ અને પરમાણુ એટલે શું? તો ધ્યાન રાખશો. પરમાણુ એટલે શું? તો જે એકલો હોય, જે એકલો હોય તે પરમાણુ. જે એકલો હોય તે પરમાણુ, બરાબર. આપણે યાદ રાખવા માટે એમ કહીશું પરણેલો ન હોય તે પરમાણુ. આપણે યાદ રાખવા માટે એવું કહીશું પરણેલો ના હોય તે પરમાણુ. એવી રીતે યાદ રાખીશું. આ ખાલી યાદ રાખવા માટે છે, કોઈ જગ્યાએ લખી ના દેતા, નહીં તો તમને ખૂટશે મને ખૂટશે. ચલો, પરણેલો ના હોય તે પરમાણુ મતલબ કે જે પરણેલો નથી, એકલો છે, તો એ બધા શું છે? પરમાણુ. જે સુખી જીવન જીવે છે એ છે પરમાણુ. આ ધ્યાન રાખશો. બીજું છે અણુ. અણુ કોને કહેવાય? તો અણુ એટલે પરમાણુઓનો સમૂહ. અણુ એટલે પરમાણુઓનો સમૂહ. મતલબ કે એક કરતાં વધારે પરમાણુ ભેગા થાય અને પરમાણુઓનો એક સમૂહ બને તો એને આપણે અણુ કહીએ છીએ. હવે એક વસ્તુ તમને સમજાવી દઉં. ધારો કે હું એમ કહું કે H2O, તો આ અણુ છે. કેમ કે અહીંયા 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ અને 1 ઓક્સિજનના પરમાણુ, ટોટલ 3 પરમાણુ ભેગા થયા છે. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે KMnO4, તો આ અણુ છે. કેમ કે અહીંયા 1 પોટેશિયમ, 1 મેંગેનીઝ અને 4 ઓક્સિજન પરમાણુ ભેગા થયા છે. તો આમના માટે મારે આણ્વીય દળ ગણવું પડે. શું ગણવું પડે? આણ્વીય દળ. પણ દાખલા તરીકે હું ખાલી બ્રોમિનની વાત કરું છું અથવા ખાલી ઓક્સિજનની અથવા ખાલી ક્લોરીન અથવા ખાલી નાઇટ્રોજન, મતલબ કે એક જ પરમાણુની વાત કરું છું, તો એના માટે મારે પરમાણુય દળ ગણવા પડે છે. હમણાં આપણે જે ભણ્યા ને પરમાણુય દળ ભણ્યા, આપણે એમ કીધું કે ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ 16. એનો મતલબ એમ કે ઓક્સિજનના એક પરમાણુ માટેનું જે દળ છે એ 16 AMU છે. ઓક્સિજનના એક પરમાણુનું જે દળ છે એ કેટલું છે? 16 AMU છે, બરાબર. ધ્યાન રાખીશું. તો પરમાણુ એટલે જે એકલો છે તે પરમાણુ છે અને જે પરમાણુઓનો સમૂહ છે એને આપણે અણુ કહીએ છીએ. જેવી રીતે પરમાણુ માટે પરમાણુય દળને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે એવી રીતે અણુ માટે આણ્વીય દળને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. હવે આપણો જે ટોપિક છે એ છે આણ્વીય દળ, જેને આપણે M સંજ્ઞાથી દર્શાવીએ છીએ અને જેને આપણે GMM પણ કહીએ છીએ, ગ્રામ મોલિક્યુલર માસ. સારું, તો બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ લો છો અને કેવી રીતે આણ્વીય દળ ગણવાના છે એના 1-2 ઉદાહરણ હું તમને શીખવી દઉં છું. ત્યારબાદ પ્રેક્ટિસ માટે જે PDF છે તમને મોકલી આપું છું અને આમાંથી તમારે એના ઉદાહરણો જોવાના છે. સારું, તો નિકાળ દઈએ છીએ બેટા. ઓકે,
આણ્વિક દળ કેવી રીતે ગણીશું, બરાબર? તો એક ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવી દઉં છું કે આપણે આણ્વિક દળ કેવી રીતે ગણી શકીએ છીએ. માન લો કે તમને એક સિમ્પલ પ્રશ્ન હું પૂછું છું. પ્રશ્ન મારો એવો છે કે K2 મતલબ KCl નું આણ્વિક દળ ગણો. KCl નું આણ્વિક દળ ગણો, બરાબર? આ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. KCl નું આણ્વિક દળ ગણો. તો કેવી રીતે જવાબ આપીશું? તો KCl માં એક તો K છે અને એક શું છે? Cl છે. તો તમારે એવું કહેવાનું છે K નું પરમાણ્વિક દળ, બરાબર, અને કેટલા K છે? 1 છે, તો અહીંયા 1 લખી દઈશું. વત્તા તમારે કહેવાનું છે Cl નું પરમાણ્વિક દળ, અને કેટલા Cl છે અહીંયા? તો 1 જ છે, તો 1 લખી દઈશું. ઇઝ ઇક્વલ ટુ KCl નું આણ્વિક દળ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? KCl નું આણ્વિક દળ. ચલો, K ની સંખ્યા 1 છે અને K નું પરમાણ્વિક દળ, K એટલે પોટેશિયમ 19 નંબર. ચલો જોઈ લો છો કેટલું છે એનું પરમાણ્વિક દળ? તો 19 × 38 + 1 39. તો એનું પરમાણ્વિક દળ છે 39, વત્તા 1 × Cl નું પરમાણ્વિક દળ. કયું છે ભાઈ? Cl સ્ટાર વાળી પાર્ટી છે, બરાબર, અને Cl નું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 35.5 છે. તો KCl નું કુલ આણ્વિક દળ આપણને કેટલું મળશે? 74.5 AMU, બરાબર? આ એક છે. બીજું એક ઉદાહરણ તમને હજી સમજાવી દઉં છું, બરાબર, કે કેવી રીતે તમે આણ્વિક દળ ગણી શકો. માન લો કે આપણે બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ આણ્વિક દળ માટે. તમને એમ કહે છે કે H2O2 નું આણ્વિક દળ ગણો. H2O2 નું આણ્વિક દળ ગણો. અને આપણે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના નામે ઓળખીએ છીએ. H2O2 ને આપણે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ. કેવી રીતે ગણશો બેટા? તો સેમ વસ્તુ છે. અહીંયા જોઈ લેશો, હાઇડ્રોજન 2 છે, ઓક્સિજન કેટલા છે? 2 છે. તો તમે 2 × હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વિક દળ, મતલબ કે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગુણ્યા એનું પરમાણ્વિક દળ, વત્તા 2 × ઓક્સિજનનું પરમાણ્વિક દળ, 2 × ઓક્સિજનનું પરમાણ્વિક દળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે પણ આન્સર આવશે એ શું થશે? H2O2 નું આણ્વિક દળ થશે. સારું, તો બેટા 2 અને હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? તો 1 છે, બરાબર, વત્તા 2 અને ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? તો 16 છે, બરાબર. તમે બે વસ્તુ લખો છો, એક તો સંખ્યા લખો છો અને એક તો એનું પરમાણુ દળ લખો છો, બરાબર. ચલો હવે જોઈ લઈએ છીએ. 2 × 2 અને 16 × 32. 32 ને 2 શું થશે? 34. તો અહીંયા આગળ તમને જે જવાબ મળે છે એ મળે છે 34 AMU, બરાબર. તો આવી રીતે તમે આણ્વિક દળ પણ ગણી શકો છો. હજી એક પ્રશ્ન આપણે શીખીએ છીએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે આણ્વિક દળ ગણાય છે. આ બધી વસ્તુઓ તમે આમ તો ધોરણ 10માં શીખેલા હશે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, એટલે એમને તો એવું લાગશે કે આ શું ચાલુ કરી દીધું સરે, પણ બેટા અહીંયાથી ચાલુ કરવું જરૂરી છે. ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધતા જઈશું. બીજું કે H2SO4 નું આણ્વિક દળ ગણો, બરાબર. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન તમને આપી શકે. તો શું થશે? ચલો, સંખ્યા કેટલી છે? H2SO4 નું આણ્વિક દળ શું કરશો? હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 2 છે, તો લખશો 2 × હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ દળ, વત્તા સલ્ફરની સંખ્યા કેટલી છે? 1 છે, તો 1 × સલ્ફરનું પરમાણુ દળ, વત્તા ઓક્સિજનની સંખ્યા કેટલી છે? 4 છે, તો 4 × ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ. સારું, તો 2 હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ દળ કેટલું હોય છે? 1. મેં તમને હમણાં જ પરમાણુ દળનો ટેબલ લખાયો છે, એમાંથી જોઈ લઈએ છીએ, બરાબર. 1 × સલ્ફરનું પરમાણુ દળ. ચલો, તો સલ્ફરનું પરમાણુ દળ કેટલું હોય છે? 32. ધ્યાન રાખશો, પરમાણુ દળ લખવાના છે, ભૂલથી કોઈ વિદ્યાર્થી પરમાણુ ક્રમાંક લખવાના નથી. અને 4 × ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ કેટલું છે? 16 છે. સારું, તો જોઈ લઈએ છીએ, સરવાળો કરી દઈએ છીએ. 2 × 2 વત્તા 32 વત્તા 16 × 64 કેટલું થાય છે બેટા? 98 AMU. તો અહીંયા આગળ જે H2SO4 નું આણ્વિક દળ છે એ કેટલું છે? 98 છે. સારું, તો બેટા તમને આણ્વિક દળનો પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હું તમને 2-3 આણ્વિક દળ, 2-3 જે તત્વો, 2-3 અણુઓ છે એમના આણ્વિક દળ ગણવા માટે આપું છું. તમને જવાબ આવડે છે તો તમારે કમેન્ટમાં એનો જવાબ લખવાનો છે. ધારો કે નથી આવડતો તો વાંધો નહીં, હું PDF પણ તમને મોકલું છું અને મેં જે ભણાયું છે બધું PDFમાં હશે જ, અને એના અંદર પ્રેક્ટિસ માટે કેટલાક ઉદાહરણ પણ તમને આપેલા હશે. સારું, તો હું તમને અત્યારે આપું છું, એ તમને આવડે તો તમે કમેન્ટ એના આણ્વિક દળ કરશો. ચલો, તો જે હોમવર્કમાં 3 એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, અને એમના આણ્વિક દળ તમારે મને કમેન્ટ કરી અને જણાવવાના છે. સારું છે? ઓકે. તો પહેલું એક એક્ઝામ્પલ જે છે બેટા
એ છે NaHCO3, જેને આપણે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ કહીએ છીએ, NaHCO3. બીજું એક્ઝામ્પલ જે છે એ છે FeSO4, જેને આપણે ફેરસ સલ્ફેટ કહીએ છીએ. અને ત્રીજું એક્ઝામ્પલ છે એ છે C12H22O11, જેને આપણે ખાંડ અથવા શર્કરા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમને આવડે તો તમે એમના આણ્વિક દળ કમેન્ટમાં લખી શકો છો. મેં તમને આજે બેટા પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ દળ અને આણ્વિક દળનો ખ્યાલ આપ્યો છે. આટલી વસ્તુઓ તમારે ક્લિયર કરવાની છે અને કાલે આપણે નવા લેક્ચરમાં આગળ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરીશું. આપણો જે આવતીકાલનો ટોપિક છે એ છે આવર્ત કોષ્ટક. અગર તમને ક્યાંયથી પણ આવર્ત કોષ્ટક મળે છે તો એ તમે જોઈ લો છો, અથવા હું ગ્રુપમાં તમને આજે જ એની ફોટો મોકલી આપું છું. એમાંથી તમે આવર્ત કોષ્ટકને થોડું જોવાનો પ્રયત્ન કરો છો. થેન્ક્સ ફોર ધી વોચિંગ. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ.